What if I told you you were being poisoned by something you use every day? Let's go. Fluoride is well known to calcify your pineal gland. This chemical could literally go into your bloodstream, bro. And if they're putting it in our food, in our water, it makes sense why everybody has cancer, right? Fluoride officially classifies as a neurotoxin in world's top medical journals, bro. This is a toxin, people, and yet it's still in everything that we use. Our water, our toothpaste, our mouthwash, our food. Check this out. Fluoride is starting to get bad press. And if that bad press continued, everyone would start connecting the dots to you and your fluoride river dumping frenzy. And if that happens, you're going to be buried with expensive lawsuits. It would be the end of you. So if you want to survive this and thrive, then you got to do something drastic. You got to find a way to change the public's perception of fluoride from this toxic, poisonous chemical to something that's good for you. And this effort to rebrand fluoride into a healthy chemical would be one of the greatest propaganda efforts known to mankind. It's why today, fluoride has seeped into everything. It's in your toothpaste, Chemical? You're gonna put some chemical in my mouth? tap water, table salt, bottled water. And this is why when you talk about something important, you always get the fluoride stare. You gotta try it. Try to say something important to somebody and watch you get this fluoride stare. Yo, Jeffrey Epstein, reptilians are controlling us. They're poisoning the water. I'm telling you, people, I can't make this up. The main sources of fluoride are like your tap water, your toothpaste, your mouthwash, and then even like when you go to the dentist, they're doing operations with fluoride, people. Check this out. These are 7 dangers, real research dangers of fluoride. It messes up your sleep schedule. Like literally, it messes up everything. That's why a lot of people have a hard time sleeping. It damages the brain and central nervous system. Holy shit. It increases cancer. And bro, I've been hearing about this for years. And the list goes on, people. Here's a couple ways to detox from it. And I need you guys to like look at it, take a screenshot, do what you gotta do. Something is going on, people. 이게 확대해 보니까는 유기농 음식이랑 뭐 소금, 난 반신욕 이런 거 말고는 글씨가 잘 안 보여요, 여러분들. 댓글 좀 달아주세요, 여러분들이. 정경 신약 시대 그때 등장하는 그 성도들은 예수님 믿으면은 천국 갔어요. 다. 그 이유는 당시 예수님을 믿는 것은 죽음을 불사하는 일이었기 때문이에요. 근데 지금은 예수님 믿는 게 너무 쉽지 않아요, 여러분? 근데 지금은 너무 쉽지 않나요? 그 믿음이라는 게. 나 믿습니다 하면 이렇게 천국 간다는 게 얼마나 유치한 사고방식이야, 그거. 감각적으로 느껴보라. 뭔가 등가 교환의 원칙, 그러니까 뭔가 여러분들이 희생하고 이런 것들이 필요한데, 그나마 여러분 주사를 좀 덜 아프게 맞는 버전, 즉 앱스타인 문제처럼 그렇게 끔찍하게 죽어간 애들, 그런 진실들 밝히는 거 그조차도 못하는, 그러니까는 두 번째로 태어난, 두 번째로 부활한 그런 존재들이란 말씀이야. 이 비겁함의 원인은 바로 거기에 있다는 말씀이고, 너무 쉽게 보이지 않나요? 이런 것들을 최일선에서 알리고 있는 입장에서는 맨날 오직 말씀인 영지주의인이 이런 비판을 감내할 수밖에 없는 그런 입장에 있고, 그런 것들 누가 깔아놨겠냐고. 그러니까 대중적인 모든 믿음들, 어떤 주의, 어떤 이즘 이런 것도 전부 다 사탄이 깔아놓은 거야, 미리. 이 시대에 대비해서. 예수님이 여러분들이 가르쳐 주시는 가장 큰 것은 단연코 사랑이에요. 사랑. 근데 그 사랑이 다시 한번 희생이잖아. 근데 못하잖아, 솔직히. 믿기라도 하라. 그 믿음이라는 게 있고, 그리고 나중에 그 행위에 따라서 심판하신다라는 그 말씀 그대로 믿는다라면은 지금 이렇게 못 살아, 여러분들. 진짜로 그 영원한 세계, 영원한 천국과 영원한 불못이 있다라는 거, 그 사실 믿기나 믿습니까, 다들? 여러분들이 살고 있는 이 땅은 그 적당한 수준의 아름다움과 또 적당한 수준의 고난도 같이 이렇게 혼재하는 그런 곳이에요. 그래서 어찌 보면 굉장히 위험한 낙원이다. 왜냐면 인간은 내가 보는 것만이 진실이고 그게 사실이라고, 그게 현실이라고 생각하시. 그래서 이 세계가 영원할 것처럼 느끼고 그렇게 멍하고 살아간다. 다들 당장 눈에 보이고 들리는 것들, 그것들만 내 세상이라고 생각하시는데, 이런 고요함 이런 것들을 자꾸 경험하다 보면요, 굉장히 공감각적인, 그러니까 여러 센스가 동시에 발동되면 동시에 앞날 그리고 옛날 이런 것들, 앞뒤가 딱딱딱 맞춰지면서 그런 좀 이상한 그런 지혜 같은 게 생겨요. 이걸 이상하다고 표현하면 안 되지. 하나님 주시는 건데. 다만 하나, 일반인들이 갖지 못하는 그런 게 생긴단 말씀이야. 그럼 다른 산타는 사람들도 너처럼 똑같이 해야 될 거 아니야. 유치하게 누구지? 이것만이 요인이 아니라
같은 영을 따라야 된다고. 그러니까 똑같은 침묵이라도 어떤 영을 따르냐에 다르다는 말씀이에요. 그리고 예전 일과 지금 일과 앞으로 생기게 될 이런 것들이 하나로 쭉 이렇게 이어지는 이유 중에 하나가 뭐냐면은 하나님의 섭리라는 것이 읽혀지기 때문에 그래요. 그 모든 것들, 그 어느 하나도 우연이 없었다는 사실. 여러분들도 지금까지 살면서 겪었던 일들, 과거의 일들과 지금 있는 일들, 이런 것들을 전부 다 한번 연결해 보시기 바래요. 우연 이런 게 없다니까 절대. 모든 사람이 다 잘 살았대. 그냥 그 일이 없었으면은 지금의 이런 일들이 있을 수가 없었어 분명히. 아씨, NPC도 시끄러 죽겠네 씨발. 저 산을 타더라 저렇게 서로 대화할 상대가 필요하고 이렇게. 그게 인간이에요. 그러니까 인간끼리 대화하지 말고 하나님이랑 1대1로 대화하시라니까. 그러니까 하나님과의 대화라는 게 뭔지를 감들을 못 잡아요. 고요한 가운데 있어야 돼. 그 시끄럽고 세상 이런 것들에 관심이 또 오네 또. 세상 것들에 관심이 있어가지고 막 그런 것들 가지고 계속 떠들어대는 그런 사람들하고는 답이 없는 사람들 진짜. 혹여나 교도소에 수감되더라도 뭐 진짜 독방이 좋지. 저는 사람이 어떤 말을 할 때 기본으로 깔리는 게 그거예요. 잘난 척, 아는 척, 가진 척 이런 거 있잖아. 내가 너보다 높아 막 이런 거 있잖아. 그런데 하나님 영 따르면서 나는 아무것도 가진 거 없어 병신이에요. 그리고 완전히 쿨하게 인정하고서는 하나님과 대화하면요, 남들은 평생 한 번도 느껴보지 못했던 어떤 날카로운 정교함, 그 오묘한 그 무엇에 사로잡히게 되는데, 교회에서 일반적으로 들을 수 있는 그 훈련되어진 믿음 있는 듯한 그런 말투나 이런 것들도 아닌 그 무엇, 그 느낌, 그 감각 이런 거는 그 일반적인 그 정보를 전달하는 아니면 재미를 주는 그런 유튜버들이랑은 좀 많이 달라요 그게. 그래서 가끔 노래도 하고 뭐 그런 것들이 튀어나오게 되는데, 그런 것들을 내리시는 지금은 눈에 보이지 않는 그 분이 계시다. 보이지 않는 것의 실상이라는 그 말씀이 좀 느껴지시는지 모르겠어요. 안 보여도 존재하는 거야. 거꾸로 보이는 것들은 불가에서는 그걸 색즉시공이라고 얘기를 하죠. 전부 허무한 것들이 전부 다. 근데 불교에서는 그 공이라는 거, 무라는 거를 찬양하잖아. 뭔가 안 느껴져요 그런 거? 창세기 열자마자 나오는 그 어둠, 공허, 그거랑 대비하시라고. 대비라기보단 비교라는 말이 적절하겠네요. 그게 사실 그거거든. 이 장면 이제 너무 익숙들 하시죠? 다 올라왔구나. 6월의 첫 번째 날입니다. 미세먼지가 좀 있네요. 그렇게 참으로 오묘한 주님의 인도 가운데 얘기가 오게 되는데, 그래서 지금 진실을 알리는 것, 이게 지금 핵심이잖아요. 그러니까 딥스테이트와 우리는 어찌 보면 한 배를 타는 것이다 라는 거. 그러니까 보이는 게 같고 들리는 게 같기 때문에. 근데 다만 죽어서 가는 데가 다를 뿐이지. 그러니까 그거 좀 알고 계시면 여러분들이 진실을 알리는 데 있어서 그렇게 큰, 왜냐면 얘네들도 알리고 있잖아. 직접 자료를 유출시켜 지네들이 동영상을 유포하고 있고 막 그런 상태란 말이지. 그러니까 저 같은 사람은 그거 퍼나르는 것 뿐이야. 그러니까 이런 진실 알리기에 있어서 회개하고 동참하지 않는 그런 자들은 세계 정부가 아마 데미지를 줄 거예요. 그러니까 하나님이 최종적으로 여러분들을 심판대 위에 올리시기 전에, 그러니까 지옥 불못에 떨어뜨리시기 전에 이미 여러분들 몸 안에 들어있는 그것을 통해서 어떤 데미지를 크게 입힐 계획 가운데 있습니다. 그게 안 보이세요? 그게 죽을 각오로 올리시라. 어차피 인간은 누구나 한 번 죽습니다. 난 이번에 죽으면 두 번째 죽는 거구나 이제. 자꾸 뭐 몇째 부활, 몇째 죽음 이런 거에 대해서 논란이 많고 그런데, 그 또 밑줄 쫙 그어가지고 한 번 죽으면 사람에게 정한 것이니 뭐 이런 표현하면서 한 번밖에 안 죽는데잖아. 진짜 밑줄 쫙 진짜 미치겠다니까. 진짜 천년왕국이 있기 전에 쓰신 말씀이잖아. 좀 진짜. 그러니까 밑줄 쫙 그은 거를 어느 시대나 그냥 보편적으로 적용되는 뭐 이렇게 생각하다 보니까 그 오류가 생긴다는 말씀이에요. 그러니까 말씀에 따르면 둘째 삶이란 게 있고, 여러분들은 바로 그 둘째 삶을 살고 있으며 당연히 전생이란 게 있다. 윤회란 게 있냐라고 저희 질문하시는 분들 의도적인 질문하시는 거 알고 있습니다. 그거 윤은 그 바퀴륜자 쓰는 걸로 제가 알고 있는데, 그 유륜 할 때도 바퀴륜자를 쓰죠. 맨날 그쪽으로 생각 안 해요 또. 근데 그 윤회라는 거는 돌고 도는 거를 얘기합니다. 전혀 성경적이지 않습니다. 무튼 좀 비슷한 말씀 계속 드리고 있는데, 천년왕국 때 부활했던 사람들은 믿음 하나만으로 이렇게 구원받은 사람들이고, 둘째 사망을 맛보지 아니하는 그런 사람들. 그러니까
A급이지 A급. 이제 우리는 B급이라는 말씀이야. 그러니까 두 번째 부활에 참여했고 예수님 믿으면 그 죽음을 당할 수 있는 그런 살벌한 그런 무시무시한 것들을 전혀 겪지 않은, 그러니까 그때 믿음을 포기했었던 아마도 그 B급들의 패자 부활전인데, 이제는 하나님이 또 시험을 내리신 거예요. 그래서 네가 죽는 거 싫으면은 남들 죽는 거 고발하라라고. 그게 바로 앱스타인이라고. 응? 아니 그 큰 틀이 안 보이냐고 진짜. 이거 설명할 수 있는 사람도 없는 것 같아요. 아무리 봐도. 여러분, 믿음만으로 구원받는 그런 시대는 이미 지나갔어요. 여러분, 지금 믿음 너무 쉬워. 백보자 심판 때 분명히 행위대로 심판한다고 분명 말씀하셨어요. 전부 맞아떨어지지 않습니까 여러분? 응? 그러니까 오직 말씀, 오직 믿음, 요거 외친 사람 따라가면은 여러분들의 최종 목적지가 어디가 될 것 같아요? 그러니까 뭐 앱스타인 이런 얘기는 성경에 안 나오니까 이제 오직 말씀만. 병신 새끼들 진짜. 아이고, 저는 나만 잘났다, 내 말이 옳다, 나를 따르라 그런 스타일 아니라니까. 그냥 틀린 얘기를 안 해요. 그냥 아이고, 그 신학 때 나온 병신들 말은 그냥 있는 그대로 고지고대로 받아들이지 왜 대체. 예수님 전후로 해서 그 성령 충만하던 그 시대, 그러니까 난 죽어도 좋아 그런 때가 아니에요 여러분. 지금은 그런 때가 아니야. 그냥 성령 충만이 아니라 그냥 사욕 충만이야. 사욕 충만, 내 욕심만. 다들 지금 시대에는 예수님 믿으세요라는 말은 그냥 기독교라는 그 업계에 도움을 주는 말밖에 안 돼요. 그래서 진실 알리는 것, 이게 아주 큰 핵심이다. 그러니까 예수님 믿으면 장땡이다, 그거 아니라니까. 어차피 이 모든 진실들에 대해서 감을 잡게 되면 하나님 예수님은 자동으로 믿어지게 되어 있단 말씀이야. 당연한 거야 그건. 웬만해선 다들 그 세계적인 이벤트에만 집중을 하시지, 그 여러분들 가정이나 가까운 사람들, 친구들 이런 사이에서 그런 지각 변동, 여기에 대해서는 별 관심이 없는 것 같아요. 있어야 돼 여러분. 지각 변동이 있어야 돼. 진실을 알게 되면 진짜로 죽게 되는 사람도 있을 것이고 별의 별일이 앞으로 생길 거예요 여러분들. 전부 다 각오하셔야 돼. 그러니까 세계 정부도 알고 있어. 이 모든 진실들을 10% 이상이 만약에 각성한다 그러면은 꽤 큰 문제가 생길 수 있어요. 굉장히. 근데 어떻게 하나님 명령으로 얘네도 지금 그거를 알리고 있는 중이야. 지들도 이 세상 날아가기 전에 반드시 이 계급의 어떤 사회 계급에 있어서 지각 변동 같은 게 있을 거란 얘기지. 그 높은 자리에 앉아있는 사람들 부끄러워서 눈을 못 뜨고 말도 못하고 그냥 표정 이러고 아니 그게 뻥 하고 얼어버리는 그런 일이 생길 거란 말이야. 여러분들도 그런 장면을 보고 싶죠. 세계 정부도 당연히 그런 장면들을 보고 싶어 합니다. 당연히. 생각해 보세요 여러분. 한번 상상을 해보시라. 그 상상을 얼마나 재미있을까. 그 모든 장면들이 그잖아. 그동안 높다고 막 나 의사야, 나 변호사 이런 사람들이 다들 개찌질이 병신되는 그 상황 생각해보면 얼마나 재밌을까 진짜. 그지? 지금도 그 강대상에서 막 거룩한 척하면서 사람들이 존경받고 돈 받고 있는 그 목사들 생각하면 진짜 씨발 개 젖같은 새끼들, 진짜 병신같은 목사들 진짜. 아이고 목사놈들이 이런 진실들을 모른다라면 그건 진짜 멍청하고 목사들 자격이 아예 없었다는 거고요. 그리고 알고도 모른 척 한다면 그건 진짜 개 씨발 새끼라는 게 그냥 개새끼 진짜. 얼마나 재밌어요. 몰라도 욕먹고 알아도 욕먹는 그런 상황. 저는 이제 선명하게 보입니다. 믿음만으로는 절대 천국 갈 수가 없습니다. 믿음이란 건 다시 한번 어떤 희생, 죽을 각오 이런 것들이 기본으로 내장 메모리로 들어있어야 되는 그런 어떤 정신적 과정을 얘기하는 것인데, 성령 충만이 아니라 사욕 충만한 이 사람들에게는 그냥 그 믿음이라는 말은 난 믿습니다라는 그 말은 그냥 거짓말이다. 진실을 알리기 위해서 뭐든지 즐겁게 흔쾌히 하시라. 행위에 따라 심판한다고 분명 말씀하셨어요. 하시라고 딱 하고 정리하세요 여러분. 천년왕국 때 입성했던 그 자들은 두 번째 죽음을 맛보지 않습니다 절대로. 그러니까 그들은 이미 통과한 사람들이야. 천국 갈 사람들이고 전부 다. 근데 우리는 아니야. 당시 사람들은 믿음만으로 갈 수 있었는데, 근데 우리는 믿음이 아니에요. 분명히 말씀에 언급된 대로 행위에 따라서 심판하신다 분명히 말씀하셨어요. 그죠?
정리되시죠? 저는 교주가 아닙니다. 그냥 있는 것들 다 전부 다 엮어보니까 이게 딱 나오는 거야 지금. 결론 났어요 여러분. 진짜 움직이세요. 곧 있으면은 영원한 세계, 이곳 아니면 이곳 둘 중 하나로 갈리게 됩니다. 하나님 무서운 줄 알아야 돼요. 움직이세요. 구독과 좋아요. So, you all heard of the Great Reset of 1776. It was a total wipeout, out with the old and in with the new, to proclaim the Great New World Order. As you can see, it's taking place on this world today. This footage is from the Vatican, deep in the archives. Even though I know for a fact this is not AI, I've done some deep checks with the AI checker, and as you can see, this is definitely legit footage. This is the Tartarian Wars, the Old World Wars, against the New World and the Old World. I know what you're thinking, this looks like Star Wars or Star Trek. Well guys, where do you think they got the inspiration from? You can't just make something out of nothing, remember? Everything came from the Old World. And as you can see, there's Tartarian buildings and Old World architecture all through this footage. So it's quite obvious that this was in Tartarian times of 1776 for the Great Reset to abolish the Old World. I know for some of you this is going to be like, no way this is real. But guys, everybody got reset, their minds went blank. Before 1776, this realm was totally different. And we had technology like this. You just can't remember because the slate was wiped clean. This was a different age, a different time. And we're getting reset again right now. The new systematic controlling age. We're going to be controlled by cryptocurrency and the New World Order even more than ever.